நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய். நீ கெஞ்சி பிடிச்சு இழுத்தியா? ஆனாம் பிடிச்சேன். தோழிகளே, நீங்களும் உங்க நெஞ்சில கையை வச்சு சொல்லுங்க. வேணாம், சும்மாவே சொல்லுங்க. யாரையா லைட் லாஃப் பண்ணது? இங்க என்ன ஃபர்ஸ்ட் நைட்டா நடக்குது? அவங்க ரெண்டு பேரும் சாதாரணமா எல்லாரையும் போல அண்ணன் தம்பியா பிறக்க வேண்டியவங்க அக்கா தம்பியா பிறந்துட்டாங்க. அக்கா தங்கச்சிக்கிற ஜாட வேற வேறையா இருக்கு. மாமா நான் ஒன்று சொல்லட்டுமா? கேள்வி கேட்கறது ரொம்ப ஈஸி மாமா, பதில் சொல்றதா கஷ்டம். சொல்லி பார்த்தாதான் தெரியும். உடனே Vanakkam Vijay TV. Yes, I am on cloud 9. It's a wonderful feeling. The film is doing so well. It's absolutely a blessing. We're happy. Thank you to the audience for going out and loving the film. As far as Chennai is concerned, I think we had a great win last night. 5-1 is a huge win. The boys played brilliantly, and we've just gone to prove that if you're going to come to Chennai and play Chennai FC, it's going to be a tough match. The crowd was brilliant. The supporters of Chennai FC were outstanding yesterday. They were loud. They really got behind the boys. A wonderful night. We're all very happy. Do they consider me a lucky charm? I don't know. I don't know if these things make a difference. If they consider me a lucky charm, then I'm happy. These films, be it Bol Bachchan, Dhoom 3, Happy New Year, all doing well is the result of a lot of hard work and belief on everyone's part. So yeah, it's the result of a lot of hard work put in by everybody. I'm just happy that the films that I'm working on are doing well. Well, this is my first ever double role. It's a huge challenge because you have to play two different characters, sometimes at the same time. But it's exciting. I think, taking up new challenges is what you should be doing as an actor. And, I want to thank Farah for having the faith and belief in me to be able to pull off these two roles. She loved it. Aishwarya loved it. She had a lot of fun watching the film. She knew, what was happening in the film because I used to keep telling her, but she really liked the film very much. I have a huge connect with Chennai. I've been coming to Chennai since I was a child. In the early 80s, when my father was doing a lot of work, I used to spend all my summers in Chennai. I have a lot of friends in Chennai. Then when I became an actor, I've done a lot of shooting in Chennai. I think I've made almost 4 to 5 films over here. All of Mani's films I've shot over here. I've done a film with Revati over here. I did a film called Run with Jiva. So I've shot all those films over here. I keep coming here to shoot. I love shooting here. I have some very, very dear friends over here. So Chennai made a lot of sense to me. It's a city I love. It's a city, if I didn't live in Mumbai, I would love to live in Chennai. And I just love everything about the city. So when the opportunity came to own the Chennai franchise, I knew it was going to be perfect. As soon as somebody offers me one, I'd love to do a Tamil film. I'd love to. Who could do Nandu role? I think Kenny sir would do it very well. So either Vikram or Vijay. Well, Farah is a dear friend. Shahrukh is like an elder brother to me. But it's a fantastic team, with Deepika, Baman, Sonu, Vivan, Jackie Shroff sir. It's just, we've become family, and
I think that really helped the film to see that, you know, it is literally a team effort. Nobody is trying to outdo anybody. So I think it's wonderful to do a film where you get the opportunity to work with a cast like this and learn so much. It was brilliant. It was absolutely brilliant. It was so sweet of Rajini uncle to come. It just took one phone call and we requested him saying, look, it's our first match. We want you to come and support. Immediately he said yes and tell me what time to come, and he was there. And it meant so much to me as the owner of Chennai, and to have, you know, to have Rajini uncle come to the match, support the team. He even went down onto the pitch, met all the fans. Absolutely brilliant. He's our lucky charm. So now tomorrow, if we need some good luck, we'll call Talaivar for us. One night, go watch the film. You'll have a lot of fun. ரெண்டு ராஜா டைட்டில் வந்தீங்கன்னா என்ன எல்லாரும் கதை சொல்லும் போது ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா இருந்தாராம், ஒரு மந்திரி இருந்தாரான்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து ஒரு ஊரில் ரெண்டு ராஜா இருந்தாங்களாம் அப்படின்னு சொன்னாலே கொஞ்சம் எதிர்பார்ப்பு இருக்கும். அது மாதிரி இந்த கதைக்கு வந்து இந்த ரெண்டு ராஜாக்கள் வந்து தேவைப்பட்டது. ட்ராவலிங் ஸ்கிரிப்ட். இந்த கதையில் ஒரு பெரிய ஃப்ரெஷ்னா, ஒரு தூத்துக்குடியிலேருந்து சென்னைக்கு வர ஒரு ட்ரெயினில் அழகு வந்து விமல், மைக்கேல் வந்து சூரி, பிரியா அந்த 3 பேரும் அவங்க அந்த ட்ரெயினில் சந்திக்கிறாங்க. அந்த சந்திப்பு அவங்க லைஃப்பை வந்து டோட்டலாக சேஞ்ச் பண்ணுது. எதை நோக்கி போகிறாங்க, அவங்களுக்கு என்ன தேவைப்பட்டது அப்படின்றத வந்து ஒரு ட்ராவலிங்லேயே நாங்கள் சொல்லியிருக்கோம். ஸோ இந்த படத்தோட ஸ்க்ரீன் பிளே வந்து புதுசாக இருக்கும். நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய். அழகே வா வா. மைக்கு அங்க போறா ஒயின் ஷாப்ல நான் பார்த்த பொண்ணு. சாரி, ஒரு சின்ன ஹெல்ப் வேணும். சாரிங்க, எங்களுக்கே கொஞ்சம் தான் இருக்கு. நான் இன்ஜினியரிங் படிக்க போறேன்டா. ஆனா அதுக்கு முதல்ல நீ 10ஆம் கிளாஸாவது பாஸ் ஆகணுமே. முதல்ல நீ அந்த வில்லேஜை விட்டு வெளியில வந்து ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர்னு ஜாயின் பண்ணு. அஜிங்கமா இருக்கு. அதுலலாம் சார் எவ்வளோட செலவாகும்? நிறைய படத்தில் வந்து வேலை எல்லாமே வெட்டியாக தான் இருக்கும். இருந்தாலும் இது வந்து ரொம்ப ஒரு உண்ணானம் பேர் சோம்பேறி. யாராவது ஒரு அட்ரஸ் கேட்டால் கூட சொல்ல முடியாத அந்தளவுக்கு ஒரு வெட்டி பசங்க. ஊரில் யாருமே கிடையாது உங்களுக்குன்னு. இவங்க வாட்டில் ஊரை சுற்றிட்டு வர்றான், ஏன்னு கேட்கக்கூட ஆள் இருக்காது. எந்திரிச்சோமா, சாப்பிட்டோமா, தூங்கினோமா, போனோமா, அந்தமா இப்படியே ஒரு சுற்றிட்டுருக்க ஒரு பயங்கரமான ஒரு வெட்டி பசங்க. இவங்க லைஃப்பில் ஒரு பிரச்சனை, அதுலேருந்து ஊர்லேருந்து வெளியேற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வருது. அந்த வெளியாகும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ட்ரெயினில் ஏறுறாங்க. அந்த ட்ரெயின் வந்து சென்னை போகிற ட்ரெயின். அந்த ட்ரெயினில் பிரியா ஆனந்த்ன்ற கேரக்டரை வந்து மீட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு வருது. அவங்கள்ட்ட மீட் பண்ணி அதிலிருந்து என்ன நடக்க போகுதுங்கிறது மிதிக்காது. ஒரு ஊரில் ரெண்டு ராஜாவில் என்னோட கேரக்டர் பேரும் பிரியா தான். இந்த படத்தில் நான் ஒரு டாக்டராக நடிச்சிருக்கேன். அண்ட் வழக்கமாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லா படத்துலையும் நான் கொஞ்சம் பப்ளியாக, எனர்ஜெட்டிக்காக, அப்படியே ஹைப்பராக, ஜாலியாக இருப்பேன். பட் இந்த படத்தில் கொஞ்சம் ஒரு சீரியஸான ஒரு கேரக்டர். ரொம்ப வந்து சோஷியல் அவேர்னஸ் இருக்கிற ஒரு பொண்ணு. நெஞ்சுக்குள்ள மின்னல் அடிக்குதடி, கண்ணுக்குள்ள சண்டை நடக்குதடா. நீ சொல்லுல நானே கடுங்க திரி வெயில நானே ரொம்ப குளிரான. நீ செய்யற அன்புல தானே பனி கொட்டுற பங்குனி நானே பச்சை நெருப்பானே விருப்பானே செவப்பானே. டைரக்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்ணன் சார். அவர் வந்து நிறைய 4 படம் ஏற்கனவே பண்ணியிருக்காரு. இது அவரோட 5வது படம்.
ரொம்ப ஏன்னா அவரோட ஒர்க்கிங் ஸ்டைல் வந்து பார்க்கும்போது தெரியும். ஏன்னா எதுக்குமே வந்து ஒரு அழட்டிக்க மாட்டார், ரொம்ப கோவப்பட மாட்டார், ரொம்ப ஈஸியாக வேலை வாங்கிட்டு போகிறாரு. இது வந்து ட்ராவலிங் ஸ்கிரிப்டுங்கிறதுனால அவருக்கு ரொம்ப வேலைகள் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கும். யார்கிட்டையுமே வந்து சிரித்து கூட பேசுகிறதுக்கு டைம் இருக்காது. இப்போ ஒரு ஏவிஎம் செட்டுக்குள்ளே நாங்கள் போய் ஷூட் பண்ணுறோன்னா அது எங்கள் கண்ட்ரோலில் இருக்கும், பப்ளிக் யாரும் வரமாட்டாங்க. ஆனால் ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன் ஷூட் பண்ணும்போது பப்ளிக்கு எந்த வித டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் நாங்கள் ஷூட் பண்ணிக்கிறோம். அதுதான் ஃபஸ்ட்டு டேர்ம்ஸ். அவங்களுக்கு எந்த வித டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கக்கூடாது. எவனாவது ஒருத்தன் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணால் ஷூட்டிங்கை நிறுத்துவாங்க. அதுவும் இப்போ 3 பேர் ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டை வச்சு நான் பப்ளிக் பிளேஸில் ஷூட் பண்ணுறன்னும் போது கிட்டத்தட்ட ஒரு 1,00,000 பேர் ஷூட்டிங் பார்க்க வேடிக்கை பார்க்க வந்துட்டாங்க. பாதி பேர் தண்டவாளத்தில் நின்று பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. சடனாக ட்ரெயின் வரும். ஆஸ் ஏ டைரக்டராக எனக்கு படத்தை எடுக்கிறத மீறி ஷூட்டிங் பார்க்குறவங்களுக்கு எந்த வித ஆக்சிடெண்ட் ஆகக்கூடாது. ஏன்னா ஏதாவது ஆச்சுன்னா அதுக்கு நான் தான் மிகப்பெரிய பொறுப்பாவேன். ஸோ எனக்கு மிகப்பெரிய கஷ்டமாக இருந்தது வந்து அந்த ட்ரெயின் ட்ராவலும் ரயில்வே ஸ்டேஷனும். ஸோ அதெல்லாம் மீறி எடுத்து முடிச்சிட்டோம். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னா வந்து டைரக்டர் கண்ணன் படத்தில் எப்போதும் ஹீரோயின் ரொம்ப க்யூட்டாக தான் இருப்பாங்க. பட் க்யூட்டாக இருக்கிறதுக்காக வந்து கொஞ்சம் பப்ளியாக ரொம்ப ஹைப்பராக அதிகமாக பேசுகிற மாதிரிலாம் இருக்காது. இந்த படத்துலையும் என் கேரக்டர் க்யூட்டாக இருக்கும். ஆனால் வந்து ஒரு மிஷனோடு இருக்கிற ஒரு பொண்ணு. இந்த கதையை வந்து 2 நாளில் நடக்கிற ஒரு கதை. ஸோ அந்த 2 டேஸில் என்ன லவ், எப்படி தான் லவ் வந்து வருமோ அது நேச்சுரலாக தான் இருக்கும். இந்த படத்துலையும் வந்து ஒரு ஹீரோயின் இருக்காங்கிறதுக்காக வந்து அவ்வளோ ஒரு ரொமான்ஸ்லாம் போட்டு இருக்கிற படம் இல்லை இது. மனசு சொல்லுறத உடம்பு கேட்க மறந்து போயிடுது நம்பாக்க மூச்சு காத்தா உனக்குள் போல காலம் பூரா இருப்பே சேர்ந்து அள்ளி கொடுத்திட அன்பு இருக்கையில் உலகே புதுசாச்சு இன்னும் எதுக்கு நீ வம்பு வளர்க்கிற தொடவா உனக்கே தரவா மழை காத்தா நீ சுத்தி அடிக்க நெஞ்சுக்குள்ள மின்னல் அடிக்குதடி சூரி வந்து பேசிக்கலே வந்து ஒரு கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட் தான். அவருக்குள்ளே இருக்குது. அவர் வடிவேல் சார் வந்து காமெடியும் பண்ணுவார், அதே நேரத்தில் சீரியஸும் பண்ணுவார். அது அவர் காமெடி வந்து சீரியஸ் பண்ணும்போது சம்டைம்ஸ் தேட்டரில் சிரிச்சிருவாங்க. ஆனால் வடிவேல் சார்கிட்ட அது இருக்காது. அவர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆர்டிஸ்ட். வடிவேலுக்கு பிறகு சூரி வந்து அந்த இடத்துல இருக்காருன்னு நான் சொல்லுவேன். நான் கூட சூரி இருக்கும்போது எனக்கு வேறு யாராக இருந்தால் கூட அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக இருந்திருக்குமான்னு தெரியல. சூரியங்கும்போது 2 பேருக்கும் தான் செம்ம கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தது. நான் வந்து ரொம்ப பயந்துட்டு இருந்தேன் ஸ்டார்டிங்கில். பிகாஸ் அவங்க காம்பினேஷன் ஒரு பெரிய ஹிட் காம்பினேஷன். அதே மட்டும் இல்லை, அவங்க வந்து 14 இயர்ஸாக ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்திருக்காங்க. ஸோ சடனாக நம்ம வந்து புது ஆள் போகிறோமே, அவங்க ரொம்ப கலாய்ச்சிடுவாங்கன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். பட் அவங்க ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருந்திருக்காங்க. ஐ திங்க் நான் தமிழ் பேசுறதுனால நாங்கள் எல்லாருமே நிறைய எங்களால் பேச முடிஞ்சது. பிரியானந்த கேரக்டரை சந்திச்சதுக்கப்புறம் லவ் வரும். அப்புறம் வந்து சூரிய வந்து எதுக்கு உனக்கெல்லாம் லவ், வெட்டி பையனுக்குண்ணா அதுக்கூட அப்படின்னு சொன்னேன். அப்புறம் வந்து இவங்களுக்குன்னு ஒரு வேலை வந்துடும். இவங்க வந்து உதவி செய்ய போய் அதிலிருந்து இந்த சூரிய கேரக்டரு பிரியானந்த கேரக்டரு 3மே ஒன்றா ட்ராவல் பண்ணும். ஏன்னா ஃப்ளாஷ்பேக்கில் மட்டும்தான் வந்து எங்கள் 2 பேரும் ஃபுல் இந்த ஊரில் சுற்றி இருக்கோம். அதேமாரி அவங்களுக்கு ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக் இருக்கும். அப்போ அந்த ஊரில் இருப்பாங்க. நிறைய டைம் வந்து 3 பேருமே சேர்ந்து இருக்க மாதிரி. ஏன்னா இது வந்து ஒரே நாளில் நடந்து முடிகிற கதை. இது வந்து நிறைய நாட்கள்லாம் அப்படிலாம் இல்லை. ஏன்னா ஒரு ட்ரெயினில் ஏறி சென்னை வர்றதுக்குள்ளே நடக்கிற கதைங்கிறதுனால இந்த ஒரு 3 கேரக்டருமே எங்கேயுமே பிரிஞ்சு போகாது. அவங்கவுங்க ஃப்ளாஷ்பேக்கில் மட்டும் போயிட்டு வருவாங்கன்னு ஒழிஞ்சு மிச்சம் இருக்க நேரம் ஃபுல்லாக வந்து 3 கேரக்டருமே ஒன்றாவே இருக்கும். எனக்கு வந்து இன்னும் முக்கியமாக எனக்கு கேரக்டர்கள் தேவைப்பட்டுச்சு. ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக் இருக்கும். அதில் வந்து நாசர் சார் வந்து சேட்டையிலே என் கூட பண்ணியிருக்காரு. தேவர் மகனுக்கு அப்புறம் ஒரு பெரிய மீசை வச்சு ஒரு தூத்துக்குடி ஸ்லாங் பேசி பண்ணியிருக்காரு. கலைக்கு எடுத்திருக்காரு. இப்போ கேட்கவே வேணாம், ஒரு வெரி குட் ஆர்டிஸ்ட். அவர் நல்லா நடிக்கிறாருன்னு சொன்னால் தான் காமெடி. அவ்வளோ பிரமாதமான ஆர்டிஸ்ட். அவர் எப்படி வேணாலும் பண்ணிவிடுவார். அதுக்கு அவர் நாசர் சார் இல்லாமல் தம்பி ராமையா இன்றைக்கி நல்ல படங்கள் பண்ணியிருக்காரு. வெரி குட் ஃப்ரெண்ட், என் கூட கண்டென்ட் காதில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு. அவர் வந்து ஒரு செகண்ட் ஹாஃபில் வந்து ஒரு முக்கியமான இடத்துல வந்து என்ட்ராவார்.
அவர் என்ட்ரானா ஒரு தேட்டரே ஹோல் தேட்டரே கிளாப்ஸ் கிடைக்கும். அந்த அளவுக்கான ஒரு ஒரு இடத்துல அவர் கரெக்டாக ஒரு என்ட்ரு அவர் வந்தார்னா அந்த கிளைமேக்ஸ் வரைக்கும் இருப்பார். அவர் தம்பி ராமையா ப்ளஸ் அது இல்லாமல் ஒரு 2 பேர் ஒரு கெஸ்ட் அப்பியரன்ஸ் கேரக்டர் தேவைப்பட்டது. ஒன்று விஷாகா சிங், இன்னொன்று இனியா. இவங்க 2 பேரும் வந்து எனக்கு ஒரு இந்த கதைக்கு ஒரு கெஸ்ட் தேவைப்பட்டுச்சு. அதுவும் அவங்க பண்ணியிருக்காங்க. Well, you know, I'm doing Hindi films at the moment, so I was shooting for my Hindi film, and I was also shooting for Valib Raja. And when Priya called up, said, I know you do main lead roles, but there is a special appearance in my film, and will you do it? So I was like, how good is it? You know, is it an important role? You know, because special appearance, but is it important enough? So she said, no, this girl's role changes the story, you know. So I said, okay. So obviously I like director Kannan's previous work also, so I was excited about working with him. But I think what really made me say yes was because I was working with Priya, and she's one of my closest friends here. So I literally got paid to have a holiday with her, you know, and in the process work with Brinda ma'am and Kannan sir. So that's one of the reasons I said yes, and it's the only special appearance I've ever done in my life. But I'm happy because it was really very special for me. இந்த ஸ்டேஷன்ல கிட்டத்தட்ட ஒரு 1000 பேராவது இருப்பாங்க. அவன் ஒரு வேலையை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்காங்க. இந்த S4ல பிச்சை எடுக்கிற பிச்சைக்காரன் கூட அடுத்து S5க்கு போறேன். ஆனா எந்த வேலையுமே இல்லாம அடுத்த நிமிஷம் என்ன பண்ண போறன்னு கூட தெரியாம வெட்டியா சுத்திக்கிட்டு இருக்கிற நீ ஒரு டாக்டர் பொண்ணுத்தான் லவ் பண்ணுவேன்னு சொல்றீங்களே ஜி, இது எந்த விதத்துல நியாயம்? நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய். இதில் வந்து இமான் சார் வந்து மியூசிக் பண்ணியிருக்காங்க. அவரோட ஏன்னா எல்லா படத்துக்குமே வந்து எல்லா சாங்குமே ஹிட் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரே நோக்கத்தோடு பண்ணுறவர் தான் இமான் சார். ஒரு படத்துக்கு வந்து மிகப்பெரிய ப்ளஸ்ஸே வந்து சாங்கு தான். ஃபஸ்ட்டு ஆடியன்ஸை தேட்டருக்கு கொண்டாடுறது வந்து அந்த சாங்கு தான். அந்த விதத்தில் வந்து ஒரு ஊரில் 2 ராஜா 5 சாங்கும் அவ்வளோ நல்லா பிரமாதமாக போட்டு கொடுத்துருக்காரு. ஒரு ஊரில் 2 ராஜாவில் நான் இருக்கிற சாங்ஸ், நான் இல்லாத சாங்ஸ் எனக்கு எல்லாமே ரொம்ப பிடிக்கும். அண்ட் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் சோலோ சாங் கொடுத்துருக்காரு. அண்ட் ஸ்ரேயா கோஷல்ஸ் அமேசிங் வாய்ஸ், சுந்தரி பெண்ணே, அண்ட் பிருந்தா மாஸ்டர் ரொம்ப அழகாக கொரியோகிராஃப் பண்ணியிருக்காங்க. எப்படி இருந்தான் என்று உன்னை அறிந்தான், உன் விழி அழகில் விழுந்தவுடன் எதை பேசினான், எப்படி சிரித்தான், எத்தனை கொடுத்தான், தன்னிலை மறந்த பிறகு அவன் எதற்கேங்கினான், எந்த இடத்தில் உன்னை அவனும் கண்டு பிடித்து தொலைந்தான், எந்த நொடியில் உன்னை நெருங்கி கட்டி பிடிக்க முனைந்தான், எதை சொல்லி அவன் உன்னை களவாடினான். அதேமாரி ஒரு சாங்கில் வந்து லட்சுமி மேனன் அவங்கள வந்து பாட வச்சிருக்கிறாரு இமான் சார். ஏன்னா அவர் தான் போய் அதே சர்ப்ரைஸ் அவரே போய் கேட்டு பாட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி போட்டு காமிக்கும். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. ஏன்னா அந்த குரல் வந்து கொஞ்சம் புதுசாக இருந்தது, லட்சுமி மேனன் குரல். அந்த சாங்க்கு அவ்வளோ ஆஃப்டாக இருந்தது. And I also like Lakshmi Menon's song, the one that she sung called Kukkuru Kukkuru Kurrara Kurra, which is I think a brilliant song. So the entire album is very nice. And I think the song ஒரு situation and India dance ஆடிருக்காங்க. So அதுக்கு Lakshmi Menon voice really suited it. ஒரு டீப்பான ஒரு bass voice தர. And the song is definitely good. நான் வந்து கேட்டப்போவே சொல்லிட்டேன் இது வந்து ஒரு கண்டிப்பாக சூப்பர் ஹிட் சாங். அண்ட் நான் வந்து டைரக்டர் அண்ட் பிருந்தா மாஸ்டர் கிட்ட ரொம்ப கெஞ்சிட்டு இருந்தேன், ப்ளீஸ் என்னையும் ஆடுவேங்க, பிகாஸ் எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக அந்த சாங் ரொம்ப பிடிக்கும். அண்ட் பட் சிச்சுவேஷன் அப்படி ஸ்டோரியில் எனக்கு வந்து நான் வந்து கொஞ்சம் அமைதியாக இருக்கணும். அப்போது லாரியிலே டான்ஸ் ஆடணும், ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஆடினாங்க. ஏன்னா எங்களுக்கு வந்து கதை சுச்சுவேஷன் பிரகாரம் நாங்கள் வந்து டான்ஸ் ஆடக்கூடாது, நானும் பிரியா ஆனந்தும் நின்றுட்டு இருக்கணும். அந்த கேரக்டர் மட்டும்தான் டான்ஸ் ஆடும். டான்ஸரோடு சேர்ந்துக்கிட்டு ரன்னிங்கில் போயிட்டுருக்க லாரியில் வந்து டான்ஸ் ஆடினாங்க. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் ஆடினாங்க. விஷுவலாக பார்க்கும்போது அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது.
ராஜா ஒரு படம் வந்து விமலுக்குன்னு ஒரு பட்ஜெட் இருக்குது, அதை தாண்டி படம் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கு காரணம் முக்கியமாக மைக்கேல் ராய்பன் சார். குளோபல் இன்ஃபர்டைன்மெண்ட், பட்டத்து யானை, நாடோடிகள், நல்ல நல்ல படங்கள்லாம் பண்ணியிருக்காரு. ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்து ஒரு கதைக்கு என்ன பண்ணணுமோ அது அத்தனையும் எனக்கு பண்ணி கொடுத்தாரு. ஏன்னா எங்கள் எந்த விதத்துலையும் காம்ப்ரமைஸ் ஆகலை, எந்த லொக்கேஷனும் நாங்கள் வந்து வேறு எங்கேயும் எடுக்கலை. எங்களுக்கு என்ன தேவைப்படுதோ அது அத்தனையும் எங்களுக்கு முழுசாக பண்ணி கொடுத்தாரு. அதாவது ப்ரொடியூசர்னால் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸ்பாட்டில் வந்து அப்படியே இடைஞ்சல் அந்த எதுவுமே இருக்காது. என்ன டைரக்டர் என்ன கேட்குறாரோ அதெல்லாம் வந்து அவ்வளோ ஃப்ரீயாக பண்ணி கொடுத்தாரு. ஃப்ரீடமாக கொடுத்தாரு. என்ன ஆர்டிஸ்ட்டு கேட்டாலும் பண்ணி கொடுத்தாரு. மியூசிக் டைரக்டராக இருக்கட்டும், லட்சுமி மேனன், பார்டராக இருக்கட்டும், இனியாவாக இருக்கட்டும், எந்த ஆர்டிஸ்ட்டு கேட்டாலும் கம்ஃபர்டபுளாக பண்ணி கொடுத்தாரு. கேட்குற லொக்கேஷன்லாம் பண்ணி கொடுத்தாரு. ஸோ thank you so much for giving me this opportunity. And I hope that this movie does really well. நான் வந்து ரொம்ப ஃபார்ச்சுனேட்டாக இருந்திருக்கேன். இண்டஸ்ட்ரி வந்து ஒரு அவுட்சைடராக இருந்தும் எனக்கு வந்து நிறைய நல்ல ப்ரொடியூசர்ஸோட ஒர்க் பண்ண ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிது. அது டெஃபினெட்லி வந்து மைக்கேல் ராய்பன் சாரும் ஒரு ப்ரொடியூசர். And I hope to continue working with his production house. He gave full support to the team and full support to his artists, and it was very, very nice working with him, and I hope I get to work with him again. காரோட ரேட் தெரியுமா உனக்கு? 1 கோடி ரூபாய். இந்த கார்ல உட்கார்ந்து போறதுக்கு ஒரு தகுதி வேணும். உட்கார்றதுக்கு பெடக்ஸ் இருந்தா போதுங்க சார். வாஞ்சௌரியத்துக்கு நான் எதையும் செய்ய முடியாது. அத்தனை பேருக்கும் ஏதோ ஒரு வேலை இருக்கு, அந்த டார்கெட்டை நோக்கி போயிட்டு இருக்காங்கன்னு சொன்னல, இப்ப நமக்கும் வேலை வந்துருச்சுடா. நம்ம ஊர்ல ATM மெஷினுக்கு கூட பாதுகாப்பு இருக்கு, ஆனா மனுஷங்களுக்கு இல்லை.